उज्जवल भारत न्यूज प्रेजेंट्स क्राइम बुलेटिन न्यूज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के विशेष क्राइम बुलेटिन में सभी का स्वागत है। अहमदाबाद के वड़ाज इलाके में एनडीपीएस केस, एक ऐसा केस चौंकाने वाला साजिश सामने आई है। मुखबिर प्रद्युमन लोहार ने खुद पुलिस को फोन करके इको कार में एक संदिग्ध चीज होने की जानकारी दी। पुलिस के इको कार नंबर GJ01HY 5232 को जांच के लिए ले लिया, जो गोपाल भाई जेवर भाई लोहार की निकली। शुरुआती जांच में कार में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली, लेकिन बाद में जब मुखबिर प्रद्युमन लोहार ने खुद कार से 10 पैकेट निकाले तो पुलिस को और शक हुआ और जांच में पता चला कि कार के मालिक गोपाल भाई और मुखबिर प्रद्युमन एक ही परिवार के रिश्तेदार हैं और दोनों के बीच लंबे समय से पारिवारिक झगड़ा चल रहा था। FSL रिपोर्ट के कंफर्म हुआ कि 10 पैकेट में अल्फ्राजोलम नाम की बैन ड्रग थी। आगे की जांच में पता चला कि ये ड्रग्स संजय लोहार ने कार में प्लांट की थी। संजय लोहार ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसने प्रद्युमन के कहने पर ही कार में ड्रग्स रखी थी। आरोपी का मकसद गोपाल भाई को झूठे एनडीपीएस केस में फंसाना था। जांच में पता चला कि पारिवारिक झगड़े की वजह से झूठा एनडीपीएस केस बनाने की कोशिश की गई थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये पता लगाने की जांच चल रही है कि ड्रग्स कहां से लाए गए थे। पुलिस ने आरोपी प्रद्युमन ढोला भाई लोहार और संजय देवराज भाई लोहार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अभी पुलिस कस्टडी में हैं और ड्रग्स के सोर्स की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। आइए इसी विशेष विषय को लेकर डिपार्टमेंट इस बारे में क्या कहती है उस पर जरा नजर डालते हैं। विशेष रिपोर्ट ब्यूरो चीफ विक्रम भाई झाला जी का है, तो आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके बाद एक और विशेष क्राइम रिपोर्ट है, तो बने रहिए चैनल के साथ। अहमदाबाद के असलाली से एक बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा मर्डर केस सामने आया है। असलाली पुलिस स्टेशन एरिया में 19 जनवरी की शाम को एक ऐसी घटना हुई है। 42 साल की सुनील तिवारी की हत्या कर दी गई है। यह हत्या मृतक सुनील तिवारी के दोस्त योगेश द्विवेदी ने की थी, ऐसा सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है। दोनों के बीच रोजाना के खर्च को लेकर झगड़ा हुआ था। इस झगड़े ने भयंकर लड़ाई का रूप ले लिया। योगेश ने सुनील के सिर पर लोहे के टिफिन से वार किया। टिफिन लगने से सुनील को गंभीर चोट आई और जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। घटना की सूचना असलाली पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वो पिछले 2-3 साल से असलाली में काम कर रहा है। असलाली पुलिस ने इस मामले के आगे की जांच शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस विशेष विषय के बारे में डिपार्टमेंट क्या कह रही है। ये विशेष ब्यूरो रिपोर्ट विक्रम सिंह झाला जी के द्वारा। देखते रहिए उज्जवल भारत विशेष क्राइम बुलेटिन। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। लाइक, कमेंट, शेयर करिए और नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बेल बटन दबाकर जरूर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार। તારીખ 4 એપ્રિલ 2025 રોજ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એક માહિતી મળે છે કે દૂધનાથ મહાદેવ મંદિર પાસે એક ઇકો ગાડી છે જેનો રજિસ્ટ્રેશન નંબર છે GJ1HY 5232। આમાં કંઈક શંકાસ્પદ વસ્તુ પડી છે એ બાબતની માહિતી વાડજ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરને આપવામાં આવે છે, જેના આધારે વાડજ પોલીસ જે શંકાસ્પદ ઇકો ગાડી જે પડી છે ત્યાં જાય છે અને માહિતી આપનાર જે વ્યક્તિ હતો એમનું નામ હતું પ્રદ્યુમન સન ઓફ ધુડાભાઈ લુહાર। એ વ્યક્તિએ કંટ્રોલ રૂમ તથા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર વાડજને જાતે કોલ કરી અને આ માહિતી આપવામાં આવેલ હતી।
ત્યારબાદ વાડજ પોલીસ જે બનાવવાળી જગ્યાએ જાય છે અને ઇકો ગાડીને ચેક કરે છે, પરંતુ ઇકો ગાડીમાં કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ ચેક કરતા મળી આવે નહીં. જે તે સમયે માહિતી આપનાર વ્યક્તિ પણ એ બનાવવાળી જગ્યાએ હાજર હતા. ઇકો ગાડીમાં કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ ન મળવાથી માહિતી આપનારે પોતે ઇકો ગાડી ચેક કરી અને શંકાસ્પદ વસ્તુ જે સંતાડેલી હતી ગાડીમાં એ જાતે જ શોધીને કાઢી આપી હતી. ગાડીના માલિક હતા ગોપાલભાઈ ઝવેરભાઈ લુહાર. ગાડી માલિક અને માહિતી આપનાર બંને સગા થાય છે અને તેઓને ઘણા સમયથી કૌટુંબિક ઝઘડાઓ પણ ચાલે છે. હવે જે તે ટાઈમે આ શંકાસ્પદ વસ્તુ શું છે તો એ બાબતે તપાસ કરતા એક 10 પડીકીઓ મળી હતી ગાડીમાંથી, જે માહિતી આપનારે જ ગાડીમાંથી શોધી આપી હતી. એ 10 પડીકીઓ જે તે ટાઈમે આપણે FSL લેબોરેટરીમાં મોકલવા સારું, શંકાસ્પદ છે કે નહીં એ માટે વેરીફાઈ કરવા માટે જે તે સમયે આપણે જાણવા જોગ વાડજ પોલીસ સ્ટેશન જાણવા જોગ નંબર 32/25 દાખલ કરી હતી અને એ પડીકીઓને FSLમાં મોકલી હતી. ત્યારબાદ જાણવા જોગની વધુ તપાસ કરી તો જાણવા મળ્યું કે આ જે માહિતી આપનાર છે તેઓનો મિત્ર છે સંજય ઉર્ફે ડીડીઓ દેવરાજભાઈ લુહાર. એના મારફતે આ ઇકો ગાડીમાં આ શંકાસ્પદ પડીકીઓ પ્લાન્ટ કરવામાં આવી હતી અને FSL રિપોર્ટમાં એ પડીકીઓમાં રહેલો શંકાસ્પદ જથ્થો હતો જે પાવડરનો એ આલ્પ્રાઝોલમ નામનો NDPS કાયદામાં પ્રતિબંધિત ડ્રગ્સનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો એવું FSLમાંથી આપણે રિપોર્ટ મળ્યો. વધુ તપાસ કરી અને સંજયની પૂછપરછ કરી, એમાંથી જાણવા મળ્યું તો સંજયે કબૂલાત કરી હતી પોલીસ સમક્ષ કે આ જથ્થો જે છે એ મને આ માહિતી આપનાર છે પ્રદ્યુમન તુડાભાઈ લુહાર, એમણે આ ઇકો ગાડીમાં પ્લાન્ટ કરવા માટે જણાવેલું હતું, જેથી મેં આ ગાડીમાં ગોપાલભાઈ ઉપર NDPSનો કેસ થાય એ માટે મેં જથ્થો મૂક્યો હતો. ત્યારબાદ આપણે આ સંજયનો આપણે LV ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો FSLમાં અને ત્યાં એમણે સ્વીકાર્યું હતું કે આ પ્રદ્યુમને જે મને 10 પડીકી આપી હતી એ જ મેં ગાડીમાં સંતાડીને મૂકી દીધી હતી. ત્યારબાદ પ્રદ્યુમન જ માહિતી આપે છે કે ગોપાલભાઈની ઇકો ગાડીમાં આ શંકાસ્પદ જથ્થો પડેલો છે, તો જેથી કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવે, જેથી જે તે ટાઈમે આપણે થોડું વાડજ પોલીસને શંકાસ્પદ વસ્તુ લાગી, જેથી જાણવા જોગ દાખલ કરી અને એ જાણવા જોગની તપાસમાં આખા પ્લાન્ટિંગ ડ્રગ્સનો કેસનો પર્દાફાશ કર્યો, જે આધારે વાડજ પોલીસ સ્ટેશનમાં 30/2026ના ફર્સ્ટ ગુના નંબરના આધારે NDPSની કલમ 22A, 8C અને 29 મુજબ ગુનો દાખલ કરી બંને આરોપીઓને આપણે અરેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે અને હાલ આગળની તપાસ ચાલુ છે. આ જે પ્રદ્યુમન છે એ ઇલેક્ટ્રિકનું કામ કરે છે. આપણે આગળ તપાસ શું કરીશું? આમાં આગળની તપાસ છે જે 1.950 મિલીગ્રામનો કિંમત 19,900નો જે NDPSનો આલ્પ્રાઝોલમ ડ્રગ્સનો જે જથ્થો છે એ આરોપીઓ ક્યાંથી લાવ્યા એ બાબતે તપાસ ઊંડાણપૂર્વક કરવાની કાર્યવાહી હાલ ચાલુ છે. આ ડ્રગ્સનો જથ્થો ક્યાંથી લાવ્યા એ હાલ આરોપીઓ પોલીસ કસ્ટડીમાં છે અને એની તપાસ હાલ ચાલુ છે.
એ બાબતે હાલ જણાવી શકાય તેમ નથી, પણ જે સંજય ઉર્ફે ડીડીઓ છે એના નિવેદનમાં આપને જણાવ્યું છે કે એ જથ્થો આ જે બનાવના થોડા સમય પહેલા જ ઇકો ગાડીમાં પ્લાન્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. નહીં, એ એક જ જ્ઞાતિના છે અને ઓળખીતા છે. એ આધારે સંબંધના નાતે ગાડીમાં બેસી અને ઓળખીતા હોવાના નાતે એણે ગાડીમાં જથ્થો સંતાડી દીધો હતો. બંને વચ્ચે મૂળ કારણ શું હતું ઝઘડાનું? કેટલા સમયથી વિવાદ ચાલ્યો હતો? આ બંને પ્રદ્યુમન લુહાર તથા ગોપાલભાઈ લુહાર બંનેને કૌટુંબિક સંબંધો પણ છે અને સગા થાય છે, જેથી એ લોકોને વર્ષોથી બંને પરિવારો વચ્ચે નાના નાના કૌટુંબિક ઝઘડાઓ ચાલતા આવે છે. એ અગાઉના નિવેદનોમાં પણ જણાઈ આવેલ છે. અસલાલી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં તારીખ 19/1/2026ના આશરે રાતના 9:30 વાગે કોનપ્લસ કોન્ક્રીટ પ્લાન્ટ છે જે કમોડ પીરાના રસ્તા ઉપર આવે છે, ત્યાં એક હત્યાનો બનાવ બનેલો છે. બનાવની વિગત આ રીતે છે કે જે મરણ જનાર છે સુનિલ કુમાર તિવારી, ઉંમર 42 વર્ષ, એ રાયબરેલીના છે, અને જે આરોપી છે સામેવાળા યોગેશ કુમાર દ્વિવેદી, ઉંમર 30 વર્ષ, એ બંને કોનપ્લસ પ્લાન્ટમાં ડ્રાઈવરની નોકરી કરે છે અને બંને વચ્ચે સામાન્ય જે રોજ દરરોજનો ખર્ચો હોય એ પ્રશ્નના જે નાણાંની લેતી દેતીનો એક પ્રશ્ન ઊભો થયો હતો. તો એ પ્રશ્નના આધારે બોલાચાલી થઈ અને એ બોલાચાલીના આધારે જે આરોપી છે એમને સ્ટીલનો ટિફિન લઈને મરણ જનારના માથાના ઉપર ઘા કરીને એમની મૃત્યુ નિપજાવી છે. સાથોસાથ ત્યારે લોકલ પોલીસને જેથી જાણ થઈ તો આરોપીને અટક કરવામાં આવે છે અને અસલાલી પોલીસ સ્ટેશનમાં 103(1) મુજબ ગુનો દાખલ બી કરવામાં આવ્યો છે. આરોપીનો કોઈ ક્રિમિનલ બેકગ્રાઉન્ડ હાલ સુધી સામે આવ્યો નથી અને આ લોકો અગાઉ મૂળ યુપીના છે અને અહીંયા 2 થી 3 વર્ષ પહેલા આવેલા છે. એ હજી તપાસ ઉપર ચાલુ છે. જે રોજમરોજ એ લોકોને જે લંચ ને ડિનર બધું જોડે કરે છે, તો એ જે રોજમરોજના ખર્ચાનો પ્રશ્ન હતો, એ પ્રશ્નના લેતી દેતીનો પ્રશ્ન હતો. Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.